ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संजम भीखिया करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन गोद विच बैठ करके, मुकद्दस हजूरी विच बैठ करके अपने जीवन नू आप संगतां सफल बना रहे हो। सरदार हरबंस सिंह जी समुचे परिवार ने मिलके ये जो उपराला शुरू किया है, सत संगत दा आनंद कारज तो पहला गुरमत दे अनुसार, गुरु दी मत दे अनुसार गृहस्थी का किहो जिहा जीवन हुंदा है। गृहस्थी कहंदे किहनूं आ ते गृहस्थी दी जीवन दे विच महानता की है ते सिख वास्ते एक गृहस्थी होना किन्ना क लाभदायक है। इस विषय दी असीं विचार करन दी कोशिश करनी आ। समूह संगत रल के हिरदे विचों गुरा के चरनी हाजरी लवाओ, कोई रसना वांझी न रहे। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द जिहड़ा है गृहस्थी, गृह का अर्थ हुंदा है घर, गृहस्थी का अर्थ है घर नाल जुड़िया होया, घर नाल संबंधित व्यक्ति। असीं उहनूं गृहस्थी कह दिंदे आ जिहदा अपने घर नाल, अपने परिवार नाल संबंधित होवे, संबंध होवे। असीं सारे गृहस्थी आ किसी ना किसी रूप विच। पर जिस वक्त आपां गृहस्थी जीवन की महानता जे दो लफ्ज़ां विच कहनी होवे ते एक शब्द असीं वरत सकदे आ, आनंद। जिस गृहस्थी दे जीवन विच आनंद आ गया, याद रखो ओदा जीवन, ओदी जिंदगी, ओदा जिहड़ा गृहस्थी जीवन जिहड़ा ओदा जीवन दा ढंग है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेहद तब्दीली आ गई, सफल हो गई। महानता असल च यही आ। जे दो शब्दां ਵਿੱਚ इस गृहस्थी जीवन की महानता कहनी होवे ते यही आ। क्योंकि असीं जिस संबंधी, याद रखो बड़ी बरीकी नाल ध्यान दिओ, इधर जे उपराला कीता है ते बेनती आ। जिस समय नूं असीं अपनी बोली विच विआह कहने आ, पंजाबी बोली च, उस समय नूं गुरमत बोली विच आनंद कारज कहा जांदा। वैसे ये शब्द असीं बहुत घट वरतदे आ, असीं विआह शब्द बहुत ज्यादा वरतदे आ। विआह विच ते आनंद कारज विच बड़ा वड्डा अंतर है। विआह सिर्फ शरीरां दा आपसी संबंध वास्ते कीता जांदा है, पर जिहड़ा गुरमत ने आनंद कारज दिता है, इहदे विच दो तरह की विचार छुपी हुई है। एक रूहानी अध्यात्मिक विचार ते एक साडी संसारिक विचार। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे जदों असीं दीदार करदे आ, पढ़दे आ, ते उहदे विच परमेश्वर दा एक रूप ये भी सानूं दस्सिया कि वह गृहस्थी है। वो गृहस्थी किवें, जिवें आसा दी वार च एक बोल पढ़दे आ,
इस संसार दे वास्ते भी ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। जदों असीं उस परमेश्वर दे परिवार का जिक्र करांगे ना, ते असीं सारे ही जीव समेत धरती दे सारे जीव ओदा परिवार है, ते ओदी जोत सारे शरीरां विच विचर रही है, सारे संसार विच एक मेका। हुण इहदा अर्थ यह आ परिवार उस परमेश्वर दा भी आ सारा। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। इसे करके सतगुरु की बाणी च शब्द वरतिया कि गृहस्थन में तुम बड़ो गृहस्थी, कि हे वाहिगुरु परमात्मा गृहस्थियां विचों सब तो वड्डा ते गृहस्थी तू है, कि घर नाल परिवार नाल ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। कल कलेश झगड़ा ईर्खा नफरत जिन्ना चिर ये चीजां ने परिवार दे विच एक दूसरे दे प्रति असी चंगा गृहस्थी जीवन नहीं हंडा रहे, चंगा परिवारक जीवन असी नहीं हंडा रहे। गृहस्थी तो है क्योंकि सतगुरु की बाणी विच गृहस्थी जीवन नूं ही मानता दित्ती है। जितने भी बाकी जीवन जिहड़े घर बार त्याग के बाहर चले जांदे आ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਐਸੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜਾ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਕਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲੱਭਾ ਉਹ ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੰਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਮੱਤ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋ ਜਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਨਹੀ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਏ, ਉਹ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜਾ ਈਰਖਾ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਖਿੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬੈਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧੰਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧੰਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋ। ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਵਰਤੀਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਮਨੁੱਖ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ 'ਚ, ਸੋ ਗ੍ਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ। ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਸੋ ਗ੍ਰਹੀ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗੇ ਵੀ ਕੀ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਉਚੇਰਾ ਪੱਖ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਉਚੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਸਿਆਣਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਾੜਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਘਾੜਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਭਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਪ ਦੀ, ਤਪ ਦੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ। ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ। ਹੁਣ ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਪ ਹੈ। ਜਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤਪ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀ ਸੁਕਿਰਤ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਕਿਰਤ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕੱਲਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪਸਰਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਉ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਉ ਜਾਏ। ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸੁਕਿਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਪ। ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਧਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੁਹਾਰ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਚੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆਵਸਣਗੇ। ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸਫਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਤਾਦੀ ਆ ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਪਏ, ਕਰਨੀ ਕਾਮਨ ਕਰ ਮਨ ਲਏ, ਸ਼ਾਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੰਤਨ ਜੋਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਾਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੰਜਮ ਹੋਣਾ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤਪ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਪ ਵੀ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ,
ਸੰਜਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸੰਜਮ ਕਿਹਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਸੰਜਮ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ। ਸਫਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਦ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਜਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜਮ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਰਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਹੁਣ
ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਚ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੂਠੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਲ ਵੈਣ ਸੁਣੈ ਉਰਝਾਵੇ। ਗੰਦੇ ਵੈਣ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਕੁ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ, ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਅਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੰਦਰ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਉਰਝਾਵੇ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਅਲਕਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਇਹ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਮਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਾ ਪਾ ਹੰਡਾ ਲਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਜੁੜਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾੜੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਸੰਜਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਖਾ ਪੀ ਹੰਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਤਲਾਕ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਡਿਵੋਰਸ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਛੁਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 2-4 ਜੀ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣਾਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 7 ਭਵਾਂਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਪ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ 4 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ।
ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਸੇ, ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਚੌਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੌਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਧੀ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੇੜਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਭਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਕਿ ਪਤੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ, 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਕਿਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ 3.5 ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਾਣੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹੋ ਜੀ ਲੋਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਚੜ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸਥਾਨ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਾਖੋਵਾੜ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਨਾਲ ਪਟਨੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜੇ ਅਸਾਮ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ
ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਅਟਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪੁੱਜੇ, ਉੱਥੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 7 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਫਿਸਰ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨਾ ਗਿਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਲਾਕ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲਣਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।